ओम शांति 27 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने एही कबरस्थान अर्थात श्मशान भूमि को परिस्तान अर्थात स्वर्ग रे परिणत करुछ। सेथिपाई तुमर एही पुराणा दुनिया कबरस्थान प्रति संपूर्ण वैराग्य आसीबा उचित। तुमे माने एही कबरस्थान अर्थात श्मशान भूमि को परिस्तान अर्थात स्वर्ग रे परिणत करुछ। सेथिपाई तुमर एही पुराणा दुनिया कबरस्थान प्रति संपूर्ण वैराग्य आसीबा उचित। प्रश्न बेहद्र पिता निजर रुहानी संतान मानकर अति विचित्र सेवक अटंती किपरि? बेहद्र पिता निजर रुहानी संतान मानकर अति विचित्र सेवक अटंती किपरि? उत्तर बाबा कहउछंती पिला माने मु तुमर धोबा अटे। केवल तुम मानकर नुहे सारा दुनियार छी छी बा अपरिष्कार वस्तु को गोटिए सेकेंड रे सफा करि देउछि। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ हेबा द्वारा शरीर मध्य पवित्र मिली थाए। बाबा एभली विचित्र सेवक अटंती जे कि मनमना भव रूपी छु मंत्र द्वारा समस्त को गोटिए सेकेंड रे सफा करि देई थांती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ बाबा पिला मानकु बुझाउछंती। अहम आत्मा अर्थात मु आत्मा मोर स्वधर्म हेला शांत। शांति धाम जीवा पाई कौनसी पुरुषार्थ करिबाकु पड़ी न थाए। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धामर निवासी। हाँ किछि समय एठारे शांति रे रही परिबो। आत्मा कहूछि मु कर्मेंद्रिय गुड़िकर बोझ द्वारा थकी जाइछि। सेथिपाई मु निजर स्वधर्म रे स्थित होई जाउछि। शरीर ठारू अलगा होई जाउछि किंतु कर्म तो करिबाकु ही हेबो। शांति रे केते समय बसी रहिबो। आत्मा कहूछि मु शांति देशर निवासी अटे। केवल शरीर को आसीबा द्वारा मु बाणी रे आसुछि बा कथावार्ता करुछि। मु आत्मा अविनाशी मोर शरीर विनाशी। आत्मा ही पावन एवं पतित होई थाए। सत्य जुगरे पंचतत्व मध्य सतो प्रधान थाए। एठारे पंचतत्व मध्य तमो प्रधान अटे। सुनारे खाद मिसिबा द्वारा सुना पतित होई जाए। पुणी ताकू सफा करिबा पाई नियारे पका जाए। सही भली एहार नाम हेला जोग अग्नि। दुनिया रे तो अनेक प्रकार हट जोग आदि सिखाउछंती। ताकू जोग अग्नि कुहा जीव नाही। जोग अग्नि ताकू कुहा जीव जहा द्वारा पाप भस्म होई थाए। परमात्मा ही आत्मा को पतित रु पावन करि थांती। सेथिपाई तांकू डाकुछंती हे पतित पावन आस। ड्रामार प्लान अनुसार समस्त को पतित तमो प्रधान हेबाकू ही पड़िबो। एहा कल्पवृक्ष अटे। एहार बीज बाबा उपरे अछंती। बाबा को जेते बेले डाकी थांती बुद्धि ऊपर को चली जाई थाए। जहांक ठारू तुमे संपत्ति प्राप्त करुछ सीए एबे तल को आसीछंती। सीए कहउछंती मते आसीबाकू ही पड़ुछि। भिन्न भिन्न धर्मर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष एबे पतित तमो प्रधान होई जाइछि। जीर्ण शीर्ण अवस्था होई जाइछि। बाबा आसी पिला मानकु बुझाउछंती। सत्य जुगरे देवी देवता माने निवास करंती एवं कली जुगरे असुर माने निवास करंती। बाकी असुर एवं देवता मानकर केबे लड़ाई लागी नाही। तुमे एही आसुरी पांच विकार उपरे जोग बल द्वारा विजय प्राप्त करुछ। एहा छड़ा अन्य कोनोसी हिंसक लड़ाई आदिर कथा नाही। तुमे कोनोसी प्रकारर हिंसा करुनाह। तुमे केबे काहाको हाथ भी लगाई न थाओ। तुमे डबल अहिंसक अट। काम रूपी कटुरी चलाइबा एहा तो सबुठारु बड़ पाप। बाबा कहउछंती एही काम कटुरी आदि मध्य अंत दुख देई थाए। तेणु विकार रे केबे भी जीवा उचित नुहे। देवता मानक सम्मुख रे महिमा गान करि थांती ना आपण सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहूछि मु पतित होई जाइछि। सेथिपाई तो डाकुछंती हे पतित पावन आस। जेतेबेले आत्मा पावन थाए सेतेबेले काहाकू भी डाकी न थाए। ताकू स्वर्ग कुहा जाए। एठारे तो साधु सन्थ माने मध्य केते गायन करुछंती हे पतित पावन सीताराम। बाबा कहउछंती एही समय रे सारा दुनिया पतित। एथिरे काहार दोष नाही। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। जे पर्यंत मु न आसीछि सेमानकु निजर पाठ करिबाकू पड़िबो।
ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ତାପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହା ହେଲା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ ପୁରୁଣା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଏ ନା। ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପକ ଘର ତିଆରି କରି ଦେଉଛି। ଏବେ ତ ନର୍କ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନର୍କ ହେଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛୁ। ପୁରୁଣା କବରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିବୁ। ଏହି ଯମୁନାର କୂଳ ଥିବ ଯେଉଁଠାରେ ମହଲ ତିଆରି ହେବ। ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ, ଯମୁନା ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ହେଲା ଦନ୍ତକଥା ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଣୀ। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ଏସବୁ ହେବ। ଯେପରି ତୁମେ ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ ଆଦି କରି ଆସିଛ, ସେହିପରି ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥାଅ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥାଅ। ଏହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଛ, ଏହା ହେଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲ, ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ। କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଥିଲ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲ। ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହାର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଖ ମିଠା ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାଠାରୁ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କର ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସାକାରୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପୁଣି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ରୁହାନୀ ବିଦ୍ୟା ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାଣିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପାଣିକୁ କ'ଣ କେବେ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ? ପତିତରୁ ପାବନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପାବନ ହୋଇପାରିବ? ନଦୀ ସବୁ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଏଠାକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଆସି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଏହି ଜଳ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋମୁଖକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋମୁଖ ତ ତୁମେମାନେ ଅଟ। ତୁମ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ବାହାରୁଛି। ଗାଈଠାରୁ ତ କ୍ଷୀର ମିଳିଥାଏ, ପାଣିର ତ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା କିଛି ଥରେ ଘଟିଯାଉଛି, ତାହାର ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏକଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ରାବଣକୁ କାହିଁକି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବେହଦ୍ର ଦଶହରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା। ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀ ହିଁ ଲଙ୍କା ଅଟେ। ରାବଣ କୌଣସି ଏକ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଦଶହରା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆଦି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପର୍ବ ଅଟେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆଜି କଂସପୁରୀରେ ଅଛୁ, କାଲି କୃଷ୍ଣପୁରୀରେ ଥିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦୈବୀ ରାଜକୁମାର। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଂହାସନର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି। ବାକି ଏହି ରାସ ଆଦି ତ ସବୁ ହେଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ, ତାହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ସବୁ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ଯିଏକି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଅଫିସରକୁ ବୁଝାଇବ, ତେବେ ସିଏ କହିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ।
ବିକେ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ୟାଙ୍କୁ ତ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଲାଗିଯାଇଛି। ବିକେ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବାସ୍ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଯାଦୁ କରିଦେଉଥିବେ। କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ଯାଦୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏମାନେ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆଦି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନା କର ନାହିଁ, ତାହା ତ ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତୁମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବେହଦ୍ର ଯଜ୍ଞ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ ସେତେବେଳେ ତ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିବେ ଆମେ କହୁଛୁ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ହେଉ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୋରିଷ ସଦୃଶ ପେଶୀ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ, ବାକି ଆତ୍ମାମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଏକଥା ତ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏବେ ବେହଦ୍ର ହୋଲିକା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀର ସବୁ ଦହନ ହୋଇଯିବ, ବାକି ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ନା, ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ହିଁ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ସବୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ କଥା। ଏବେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ସ୍ଥାପନା, ତାପରେ ବିନାଶ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପ୍ରଜାପିତା ତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି ନା, ଆଦିଦେବ ଏବଂ ଆଦିଦେବୀ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଅଟ, ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ହେଉଛ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବିନାଶୀ ଧନ ମାଗୁଛ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପୁତ୍ରବାନ ଭବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଆୟୁଷ 150 ବର୍ଷ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯୋଗ ଲଗାଇବ ସେତେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଭୋଗେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କୁହା ବି ଯାଏ ଭଗବାନ ଆସି ବିକାରୀ ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଧୋବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଫା କରୁଛି, ପୁଣି ତୁମକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଶୁଦ୍ଧ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମା ରୂପୀ କପଡ଼ାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେଉଛି। କେବଳ ମନ୍ମନା ଭବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଛୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ନା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଏହା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଉନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଡାକୁଥିଲ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ତେବେ ସେବକ ହେଲି ନା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଞ୍ଜି ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛ। ରାବଣପୁରୀ ପରେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଆସିବ, କଂସପୁରୀ ପରେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହେବ। ତୁମକୁ କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏବେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରଣ କରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ପାପ କଟି ଚାଲିବ, ସେତିକି ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ,
କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ତ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ବାସ୍ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବି କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ଏଠାରେ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା ସଚ୍ଚା ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଆସି ପୁଣି ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏଥିରେ ତୁମେ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ହେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ। ଏହା ହେଲା ବେହଦ୍ର କଥା। ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ଦେବତାମାନେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛ। ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲାବାଲା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଅ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା କୃପା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ମୋର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ ନା, ବାକି ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ନିଜକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ଆତ୍ମାରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ନିଜକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ଆତ୍ମାରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଘର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା କବରସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଘର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା କବରସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବୁ। ବରଦାନ। ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଣି ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲଗନରେ ମଗନ ରହିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଏଭଳି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଦୟାଳୁ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କେବେ ହେଲେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସଦାସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରିବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସିନଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରିବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସିନଥାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସେବାର ଉନ୍ନତି ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ସେଥିରେ ହଁ ଭରିଲା। ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଯେପରି ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସଂଗଠନ ପକ୍କା ଅଟେ, ସେହିପରି ତୁମ ଭଳି ରତ୍ନମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରହୁ। ତାହା ହେଲେ ତୁମର ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ତେବେ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକର ସ୍ମାରକୀ 5 ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।